जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधूतमस्तु मं विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रत्येक दिन परी आज आम योगसूत्रर आउ गोटे सूत्र आलोचना करवा। सूत्र संख्या 3 जहाँ समाधिपादर सूत्र संख्या 3 कौन कहते तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। आम द्वितीय सूत्र आलोचना करते जे जोग चित्तवृत्ति निरोध अर्थ निरोध अवस्था परे तदा कहले सेतेबेले बा अर्थ वृत्ति निरोध हवा परे द्रष्टु कहले द्रष्टा बा आत्मा स्वस्वरूपे अर्थ शुद्ध परमात्मा स्वरूप अवस्थान अर्थ अवस्थिति हुए। अर्थ चित्तवृत्ति निरोध हवा परे यही जीवात्मा निज स्वरूप मूल स्वरूप परमात्मा ठारे अवस्थिति करे अर्थात ता स्वस्वरूप अर्थ निज स्वरूप को प्राप्ति करे। तेणु से समय आत्मा परमात्मा मध्य अभेद हो जाए अर्थ भेद रहे ना। तेणु ये कथा को आम गोटे उदाहरण माध्यम बुझापी चेष्टा करवा। जितेबाला गोटे पोखरी रे पानी जितेबाला अस्थिर थाए अर्थ वायुर स्पर्श जिते पानी रे ढेउ उठु थाए तरंग गुड़िक थाए सेतबेले आम पोखरीर तलदेश को देखिपारु ना कारण पानी रे अस्थिरता थाए। जितेबाला ये तरंग गुड़िक शांत हो जाए स्थिर हो जाए से समय पोखरी मध्य शांत भाव को धारण करे। सेतबेले आम कौन करूँ ना पोखरीर तलदेशटा को आम देखिपारु। यही कथाटी मन संबंध जदि आलोचना करवा मन मध्य यहीपरी बुझाक आमको हम जितेबाला शांत हो जाए बा स्थिरता को प्राप्त करे सेतबेले से कौन हुए ना आमे आमर स्वरूप को बुझीपार। जितेबाला आम ये तरंग गुड़िक कौन करना निज सहित जल से निज स्वरूप मिसी जाती आउ ढेउ नक निज स्वरूप मिसी जाती से गोटा से मन सेमती निज स्वरूप लय हो जाए। यही अवस्था को स्वरूप अवस्थान बोली योगसूत्र कहती तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। कारण चित्तर प्रकृति आउ तार कार्यावल को जानिबा पाई जन को प्रथमे निज स्वरूप अवस्थित हवाकू पड़िबो। ये आमर जो स्वरूपटा ये चित्त ठारू ऊर्ध्वरे जेहेतु चित्तर संबंध श्वास प्रश्वासर सहित रही जे पर्यंत श्वास नियंत्रित होई नाही निज स्वरूप से पर्यंत चित्त अशांत रहिबो। चित्त अशांत रहिले तार निजर कार्यकलाप को बुझीपार ना। तेणु जे ये सबूर कारण कौन ना आम सब निजर उपरे अनेक गुड़े उपाधि को लेकिन बसीचे। मु जड़े श्रेष्ठ मनुष्य मु जड़े जोगी मोठू ज्ञानी कहीं नहांती मु जड़े हिंदू मु जड़े माड़ुआली मु जड़े ओडिया मु जड़े बेंगली मु जड़े आईएएस अफिसर मु जड़े मैनेजर ये जो उपाधि गुड़िक मिथ्या आरोप गुड़क आम निज उपर सब आरोपित कर रखीचे चित्तर अस्थिरतार कारण ये हूँ मूल कारण। आमर स्वस्वरूप से नुहे मु हूँ प्रकृत प्राण स्वरूप मु हूँ मन बुद्धि चित्त अहंकार ऊर्ध्वरे
ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ସହିତ ମାନସିକ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜବୋଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଚିତ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ କହିଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, এই ଅନ୍ତ ଶରୀରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହିଁ ଜୀବନ। କେମିତି କରିବା ନା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଶାସିତ ଭାବରେ ରଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ କ'ଣ? ଚିତ୍ତର କର୍ମ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୋପାନ। ଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର ହେଲା ସମାଧିପାଦର ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଇତ୍ରରତ୍ର, ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତିମ୍ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଇତ୍ରରତ୍ର। ଏଠି ତିନିଟା ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୃତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇତ୍ରରତ୍ର। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ନିରୋଧ, ଚିତ୍ତର ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସହିତ ଏକଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉଛେ ନିଦ୍ରାରେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ଲୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଯେ ଜଣେ କେହି ମୋର ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିଣାମ, ଏକ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି। ମୁଁ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ମୋର ନିନ୍ଦା କଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ରହିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଅନ୍ତଃସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତି, ଚିନ୍ତା, ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱାରୂପ୍ୟମ୍ ଇତ୍ରରତ୍ର କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧରୁ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମନର ବା ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିରୋଧ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ବୋଲି ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମାଡ଼ୁଆଳି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛେ ନା ନିଜକୁ ଉପରେ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଅସଙ୍ଗ ଏବଂ ନିର୍ଲୋପ ଆତ୍ମାଠାରେ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟାତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଚିତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟତ୍ୱ ବା ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛି ଜୀବନର, ଆଉ ଚେତନର ଯେଉଁ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ବା ସ୍ୱାମୀ ଭାବ, କର୍ତ୍ତାପଣ ଭାବ, ଏହିସବୁ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନରେ
ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗତି ନିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଇଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।